बदलाव लैके आवांगे। एक शहीद आजम भगत सिंह की सोच नूं मैं पुछना चाहना मुख मंत्री साहब, ये शहीद आजम भगत सिंह जी की सोच सी जी? ਤੁਸੀਂ नौजवान बच्ची ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਬਟ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ? ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? 4 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਦਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। आगे चल करके कांग्रेस का क्या रूप है? आज हमें बुलाया गया था, अभी एसएसपी से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो आपकी फाइल है, हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करिए, आप जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो क्वेश्चनिंग करनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि आज हाई कोर्ट ने आपकी फ़ाइल मंगवा ली है, इसलिए फ़ाइल उनके पास है तो मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो हमने कहा कि आगे क्या आदेश है हमारे लिए? उन्होंने कहा कि थाने जाओ और अपनी हाजिरी लगवाओ। हमने बोला हाजिरी तो आपके सामने लगवा दी है, इन्वेस्टिगेशन का जो ऑफिसर है अटवाल वो तो आपके ऑफिस में लगवाइए, कैसे लगवाओगे हाजिरी जब हम मीडिया के सामने आ ही गए आपके पास? तो उन्होंने कहा कि नहीं थाने जाना होगा। हमने कहा भाई थाने क्यों जाना होगा जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ पर है, लगवा लीजिए हाजिरी। और हमें क्यों बुलवाया गया जब आपको पता था कि फाइल हाई कोर्ट में है? तो हमें क्यों बुलाया गया? हमें आप कह देते कि नहीं भाई अगली डेट पर बुलाएंगे। पहले 26 को बुलाया, फिर 27 को बुलाया। 27 के आने के बाद यहाँ पर 2 घंटे इंतजार करने के बाद ये कह दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तुम थाने जाके हाजिरी लगाओ। हमने कहा कि हाजिरी यहाँ लगवा लो, क्योंकि पंजाब में ये सभ्यता नहीं है कि कोई भी लड़की, कोई भी लेडीज, किसी की बेटी, किसी की बहू, चाहे वो किसी प्रदेश से उसका तल्लुकात हो, उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाए बिना वजह के। हाँ कोई क्राइम किया तो आए तो ठीक है, बिना वजह के जो 2 महीने पहले की बात है जिसके ऊपर कॉग्निजेंस इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया, लेकिन अचनचेत आप लोगों ने 2.5 महीनों बाद कॉग्निजेंस लेकर 25 बंदे उनको जलील करने के लिए, केवल केजरीवाल को खुश करने के लिए आपने दिल्ली भेज दिए। और 2 दिन से 26 तारीख से वो 25 तारीख की रात को यहाँ पर चंडीगढ़ में आकर जो अपना घर परिवार अपने बच्चे छोड़कर यहाँ पर बैठी है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और अब उसको जलील करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ हाजिरी लगवाओ। कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे अंतिम समय तक, हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनमानी केजरीवाल और भगवंत सिंह मान को नहीं करने देंगे। और हम एसएसपी साहब को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ही इज आईपीएस ऑफिसर, उनको आईपीएस ऑफिसर की तरह बिहेव करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि एफआईआर बिल्कुल गलत हुई है। उन्होंने ऐसा लग रहा था कि जैसे बांध कर बैठा दिया है किसी न किसी व्यक्ति ने एसएसपी को। वो कह तो नहीं पा रहे थे लेकिन महसूस कर रहे थे कि मैंने गलत काम किया है। हमने उनको कहा कि आपको कहना चाहिए कि ये गलत एफआईआर है। नहीं नहीं वो कुछ नहीं होगा सर, इन्वेस्टिगेशन में ये सारा मामला है। अब हम हाजिरी लगवाने के लिए अभी सर महिला कमीशन कोल भी जाओगे। पुलिस है अफसरशाही ते जेडी की हावी हो जाती है सरकार, साफ दिख रही है चीज पूरी। हावी नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये होम मिनिस्टर है आपके सामने, सुखजिंदर सिंह रंधावा रहे, सुखजिंदर सिंह रंधावा रहे, 5 साल हमारा राज रहा। कोई आप बता दीजिए, कोई ऑपोजिशन की लेडी को बहुत से लोगों ने क्या क्या बोला, यही केजरीवाल ने बहुत कुछ बोला, लेकिन भगवंत मान जी ने बोला हमने कभी किसी की लेडीज के ऊपर मुकदमा दर्ज किया हो, उनको थाने में बुलाया हो सकता है किसी व्यक्ति को बुलाया गया हो सकता है किसी लीडर को कोई अपनी बयान देने आया हो, लेकिन असी किसी औरत नूं, क्योंकि सानू ये सिखाया गया है, सानू साडे गुरु ने सिखाया है कि दुश्मन दी भैन थोड़ी भैन है, दुश्मन दी मां थोड़ी मां है, दुश्मन दी घर वाली थोड़ी भैन है, ओनू तुसी आपदी भैन तो वध ट्रीट करना है। इस तरह नहीं है कि दिल्ली दी एक कल्ली लेडीज जिन्हें इत्थे आके साडी भैन ने सारा इत्थे आके प्रचार प्रसार किया पंजाब दे अंदर, केजरीवाल दी पोल खोलन दा काम किया, ते हुण केजरीवाल साहब नूं दबा के सलाखा दे पिछे बंद करनगे। बिल्कुल मैं चेतावनी देना चाहना है केजरीवाल साहब,
ਤੁਹਾਡੀ तमाम ਫੋਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਹਲਕਾ ਜੀ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ? ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, 26 ਨੂੰ ਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੋਲਾ ਜੀ 27 ਨੂੰ ਆਓ, 27 ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, 28 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, 27 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ SIT SS ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, इंक्वायरी नहीं करेंगे, दोबारा बुलावांगे, हाजिरी लगा के जाओ, हाजिरी ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। मैं फिर कह रही हूं इन्वेस्टिगेशन करो। ए आदेश दिल्ली तो आए ने की इन्वेस्टिगेशन करना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। FIR ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ, FIR किस धारा में कट्टी, पूछो मैनू, मैं बैठी हाँ, कुछ सवाल ही नहीं पता। सवाल दिल्ली तो आने लेट हो गया। देखो कुमार विश्वास जी और मेरा इक्को FIR इक्को तारा इक्को मामले नाम है। कुमार विश्वास गए ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ FIR ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। मैं कह रही हूँ बुलाया जा रहा है किस मकसद तो, अगर राजनीतिक मकसद तो सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों ਨੂੰ परेशान हताश करने वास्ते, जिस तरह कह रहे ने पंजाब दी दिल्ली दी तीनों पंजाब खिंच के ले आयो है, मंजूर है पंजाब ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ 5 ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਧਾਇਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਆਈਆਂ, ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਰਾਂਗੀ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗੀ ਕੋਰਟ ਔਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਿਅਸਤ ਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁੱਛਤਾਛ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਨੇ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਆਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜਿਹੜੇ SSP ਆਫਿਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਰ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਰੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੱਲ ਫਾਈਲ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 11:30 12 ਵਜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਓ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਾਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਭੇਜਿਆ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਤੇ ਡੈਸੀਜਨ ਨੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੋ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦਿੱਲੀ ਪਿਆ ਪਰਚਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। वही तो कह रहे हैं, देख लो तुम्हारे सामने सारे तमाशे। आपने जो बयान दिया था क्या कायम है अभी भी उस पे? बिल्कुल कायम है। मैं तो ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। वड़िंग साहब आ रहे हैं। ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ 40 ਪੁੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ना बस बुलाया और मैं पूछा कितने साइन करने, कोई साइन नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस हो गई ਹਾਜ਼ਰੀ। ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇकर ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਪੋਸਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, FIR ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਨੇ 2 ਮਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਵੇਰ ਦੇ 2:30 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਦੱਸੋ ਇਹ FIR ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ SIT ਵੱਲੋਂ, ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ SSP ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਲਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰੂਪਨਗਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSP ਆਫਿਸ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰੂਪਨਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। SSP ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।